अपनी बोली अपनी पहचान पंजाबी हर महफिल दी जान पंजाबियां दी है वखरी शान अपनी बोली अपनी पहचान गट पंजाबी गट पंजाबी गट पंजाबी पंजाबी गट पंजाबी गट पंजाबी। अंध विश्वास दीआं कहानियां तुसी सुनिया होणगियां बथेरियां। आओ करिए गल्लां कुछ तेरियां कुछ मेरियां। सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल है तुहाडा? सैटरडे संडे किवें दा निकलिया? बारिश हो रही है, वैदर सोहना हैगा कि ठंड हैगी है? दसो भी फटाफट फोन करके की हाल रहा, किवें दा निकलिया तुहाडा सैटरडे संडे। ते जे गल करिए अज दे विशे दी ते की हैगा अज दा विशे, हिंट तुहानूं सारिआं नूं मिल चुकिआ है। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? क्योंकि जो असी दूसरिया कोलों सुनिया, जो असी किसी दे कोलों जानिया, बस उसनू चलाते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जे सानू कोई पूछता है की होया, पता नहीं भी उन्होंने इदा कहा सी, आंटी ने कहा सी, अंकल ने कहा सी, मम्मी करते हैं, भूआ जी कहते हैं, ताई जी करते सी, इस करके असी कर रहे हैं। पर क्यों? स्पैशली जिहड़े बजुर्ग हैगे आ, मैं उन्होंने हाथ जोड़ के बेनती करदी हाँ भी अज का विशा जिहड़ा हैगा ध्यान नाल सुनो। नंबर तुहाडी स्क्रीन ते हैगा 5168250006 ते कॉल करके जरूर दसो किहदे ते दसो भी अज का विशा जिहड़ा असीं लैके आए हैं वो हैगा अंध विश्वास। की तुसीं सारे अंध विश्वास ते विश्वास करदे हो? अंध विश्वास की हुंदा है? अंध विश्वास कहंदे ने जी ब्लाइंड फेथ नूं। ब्लाइंड फेथ असी जिहड़ा काम करते हैं उसका सानू तजुर्बा हुंदा है, उसका सानू एक्सपीरियंस हुंदा है, सानू पता हुंदा है कि ये काम जो असी कर रहे हैं सही है या गलत है। पर कुछ काम अजिहे असी कर जाने हैं जो तुसी कर रहे हो, तुहानू देख के मैं करदी जा रही हाँ, मैं कर रही हाँ, मैनू देख के कोई होर करदा जा रहा है। बस एक भेड़ चाल जिहड़ी हैगी वो चलदी जा रही है, पर पता नहीं हैगा उसका मतलब की है। की हुंदा है अंधविश्वास? कित्थों आया अंधविश्वास? कि जो भी अंधविश्वास दीयां गल्लां ने वो सही हुंदियां ने, वो सच हुंदियां ने, कि सानू मनना चाहिए? ते जिहड़े लोग अंधविश्वास नू नहीं मानते वो क्यों नहीं मानते? लो जी आओ कॉल लैने आ, जानते हैं, तो प्लीज़ तुसी भी जरूर फोन करके दसो कि की है ये अंधविश्वास। हेलो 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 सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल रीत, की ठीक ठाक, तुसी दसो की हाल है? हाँ जी ठीक है, वधिया। की करदे सीगे? मैं बेटी ने कह रही थी बिल भेज दे, सॉरी मैं कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। होर बेबी ठीक है? हाँ जी बेबी ठीक है, वधिया। हाँ जी, दसो फिर अज दे विषय ते की कहना चाहते हो? हाँ जी रीत, मैं तो अंधविश्वास के बिल्कुल उल्टा है ना, जेडे लोग करदे अंधविश्वास, मैं तो कहनी बेवकूफ है, करना नहीं चाहिए है ना। ओके। हाँ भी हमेशा वाहिगुरू ते भरोसा रखो, ओहदे भाणे च रहो है ना, जो दुख सुख है ओहदे भाणे च रह के चलो है ना। हाँ जी। जे खुशी आउंदी है तो वाहिगुरू दा शुकराना करो, जे दुख आउंदा है तो गुरु अगे जाके अरदास करो, गुरु ग्रंथ साहब अगे है ना। बिल्कुल। ते उदा सिमरन करो, पाठ पूजा करो, सेवा करो, गुरु घर जाओ। अंधविश्वास बिल्कुल भी ना करो। मैं तो यही कहूँगी कुछ नहीं पिया अंधविश्वासां दे विच। हाँ जी। जिन्ना बंदा अंधविश्वासां दे विच उलझदा है उन्ना ही मतलब ज्यादा घुम्मण घेरियां च फसी जांदा, कोई फायदा नहीं अंधविश्वासां च। बिल्कुल, पहला पैर तुसी चुको, 10 पैर अगों अंधविश्वास तुहाडे वल वधा दिंदा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगी भी जेडे लोग अंधविश्वास विच पए होए आ उन्हां नूं नहीं पैना चाहिदा। अंधविश्वास दे विच निकल के आपदे गुरु दे लड़ लगो है ना। बिल्कुल, जेड़ा टाइम तुसी उत्थे जाके खराब करदे हो गुरु घर जाके करो, महाराज दा नाम लवो, सिमरन करो, अरदास करो जाके। हाँ जी। रीत तू यकीन मन्नी,
ਮੇਰੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਕਦੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਦੇ ਮੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਗ ਨਹੀਂ ਪਵਾਏ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਤ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਚਿਓ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ, ਉਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ, ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਹਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੀਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੋ ਜੀ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਕਈ 'ਚ ਸੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਆਓ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਰੀਤ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਸੁਣਾਓ? ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅੰਧ ਮੀਨਸ ਅੰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਅੰਨਾ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੂਹਰੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੌਸਮ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਅੱਛਾ, ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਾਏ ਮੋਟਾ ਕੋਟ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਈਏ ਅੱਜ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਠੰਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਵੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੌਸਮ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਿਊ ਈਅਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮਨਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਲਸ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਠੰਡ ਪਵਾਤੀ, ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਠੰਡ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਬਾਰਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੇ ਤੜਕੇ ਦੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ? ਥੋੜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੈਦਰ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ? ਮੈਂ ਰੀਤ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਬਾਦਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਵੈਸੇ ਪੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਐਡ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਨੰਬਰ ਖੇਲਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਬਦਲਨੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਹੁਣ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਨਾ ਕਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਯੂ ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਵੀ ਵਾਕਈ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਰੀਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸੁਣਾਓ? 3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਹਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਾਈਡੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤੇ ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਕਾਲਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਿਊਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪਰ ਹੈਗਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਿਓ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਰੀਤ, ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਰੀਤ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਖੋਲੂੰਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੈਂਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਪਤਾ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਏ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਰੀਤ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰਸ ਔਰ ਵਿਊਅਰਸ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ। ਬਾਅਦ ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੇ ਰੁੱਤ ਮਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਸਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਝੁਠਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਐਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਫਸੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਥੱਲੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਸਣੇ ਜੋੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਤਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚੌਥਾ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਚੜ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ? ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚੋਂ? ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੰਨੇ ਲੱਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅੰਧ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਏਗਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲੋਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਹੀ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੱਗ ਡੰਡੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲ। ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਅਸਲੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲੀ ਘਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌੜ ਲਈਏ, ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਨਸਾਨ ਸੋਹਣੀ ਸੋਚ ਰੱਖੇ, ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੇ, ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਖੇਡਾ ਰੱਖੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਨੇ, ਦੁਕਾਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਲੈ ਅੱਲਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਤਸੱਲਾ। ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪੋ ਤੇ ਗਾਂਹ ਵਧੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਭਾਗ ਆਪੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਇਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਮਾਂ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੈਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਰਿੰਦਰ ਆਲੂਵਾਲਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇhtiyat ਵਰਤਣੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੀ ਹੀ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਦਾ। ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਮੁਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਰੈਕਟ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂ ਮਸਟ ਓਨ ਯੋਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਯੂ ਮਸਟ ਓਨ ਯੋਰ ਮਿਸਟੇਕਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਬਕ ਸਿੱਖੋ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਐਡਵਾਈਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਹੀਂ ਚੀਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੈਲੀਬਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪੇਜ KTKM ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। चाय? ये सब तुम शाही पुलाव के लिए कर रहे हो ना? बना दो ना प्लीज। 49 साल से रोज यही तो खा रहे हो। श्री लाल महल है तो 49 साल कट गए, वरना 49 दिन भी काटने मुश्किल होते। जाओ, नहीं बनाती मैं तुम्हारा शाही पुलाव। बना दो ना प्लीज डार्लिंग। 49 के 50 भी तो करने हैं। गोल्डन जुबिली मनानी है ना। खुशबूदार लंबे दाने वाला श्री लाल महल एम्पायर बासमती राइस। दादी, वाओ, शाही पुलाव।
लगता है इस बार दादाजी अपनी एनिवर्सरी नहीं भूले। क्यों? बिल्कुल नहीं भूला। श्री लाल महल एम्पायर बासमती राइस, खिले खिले दाने, खिले खिले आप। Opening on 19 December. Street Road Plaza, Shopping Center 2610, Street Road, Bensalem, Pennsylvania 19020. Phone number 2675-235-102 ਅਤੇ 2675-235-268. ਗਰੁੱਪ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਅਸਾਈਲਮ, ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਡਿਫੈਂਸ, ਫੈਮਿਲੀ, ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਜਿਵੇਂ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ, ਟੈਕਸੀ, ਲਿਮੋਜ਼ਿਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਕੇਸਿਸ, ਵਿਲ ਅਤੇ ਟਰਸਟ ਰਿਲੇਟਡ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹਰ ਮੇਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ। AJZE 4523। ਅਸੀਂ ਵੀਕਐਂਡ ਅਤੇ ਲੇਟ ਆਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਰੰਤ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ 8888247227 ਅਤੇ 9177280049। चलिए अपना जीवन सफल बनाइए, आओ गुरु की काशी चलिए अपना जीवन सफल बनाइए, अपना जीवन सफल बनाइए। दीदी मैं तो भूल ही गई थी, मम्मी ने तेरे लिए असली घी भेजा है और मैंने स्पेशली पैक किया। अच्छा जल्दी आना। क्या कर रही है लक्ष्मी? आई आई, पहले अपनी आंखें बंद करो। दीदी ऐसा घी सिर्फ मम्मी ही बना सकती है, सब लक्ष्मी माँ की कृपा है। लक्ष्मी घी, made pure, made fresh, made here. महाराजा क्वालिटी स्वीट्स एंड स्नैक्स न्यूयॉर्क विच प्योर वेजिटेरियन खाना, देसी घ्यो दियां मठाइयां, स्नैक्स ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਛੋਲੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਟਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਵੀਟ 73/10 37th ਐਵਨਿਊ ਜੈਕਸਨ ਹਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 7185052680। शेर व्हाइट होल व्हीट आटा फाइबर वाला। शेर व्हाइट होल व्हीट आटा फाइबर वाला, हार्ट एंड स्ट्रोक फाउंडेशन और होल ग्रेन काउंसिल से अप्रूव। आपका हाजमा करे बढ़िया, कोलेस्ट्रॉल और वेट कंट्रोल में करे आपकी मदद और हार्ट डिजीज से आपको रखे सुरक्षित। शेर व्हाइट होल व्हीट आटा, शेर आटा घर लाओ। अंबा ज्वेलर्स 30 साल ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ज्वेलर। ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਿਉਹਾਰ,
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਮੰਡ, 골ਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਜੁਐਲਰੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ 24 ਕੈਰਟ 골ਡ ਕੁਆਇਨਸ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਗਿਫਟਸ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਤੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜੁਐਲਰੀ ਲਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਅੰਬਾ ਜੁਐਲਰਸ, 3713 74th ਸਟਰੀਟ, ਜੈਕਸਨ ਹਾਈਟਸ, ਨਿਊਯਾਰਕ। ਫੋਨ 7186392300। ਰੱਖੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜੀ ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ 5168250006। ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਏ ਸਰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੀਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਉੱਤੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਜੀਤ ਦੀ ਨਾਪ ਦੱਸਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਤਲਵਾਰੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੰਡ ਨੂੰ ਮਾਪ ਦੱਸਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਨਾਪ ਦੱਸਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਖੁੰਡੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਮਾਪ ਦੱਸਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਲ ਪਲੋਸ਼ ਖਰਾਕ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾ ਲਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾ ਲਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ 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 ਸਰ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਮਝ ਗਈ ਮੈਂ ਸਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੀਤਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਢਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੱਥ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰੀਜਨ ਕੀ? ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼, ਲੋਕੀ ਸੁੱਖ ਮਗਰ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਏ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਇਰਸ਼ਾਦ। ਦੌਲਤ ਕਮਾਣਾ ਆਸਾਨ ਆ ਨਹੀਂ, ਆਸਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਣਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਆਸਾਨ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ। ਹੋਸਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼, ਐਕਟਿੰਗ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ, ਪਰ ਰੀਤ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਹਸਾਉਣਾ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਯੂ ਮੇਡ ਮਾਈ ਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ 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 ਸਰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਨਿਕਲੋ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲੋ ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਸਲਾਹ ਸਭ ਨਾਲ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹੋ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ
ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਓ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈਣੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ 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 ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਤੇਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੁਝ ਤੇਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰੀਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਹੈਲੋ ਲਓ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੱਟਣੀ ਪਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਰੀਤ ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਚਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ? ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਆਏ, ਸਮਝ ਆਏ, ਨਿਕਲੀਏ ਨਾ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੇੜ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ओके बेटे। ओके जी, थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल। ओके सत श्री अकाल। ਲਓ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਲਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। हाथों की अपनी दास्तां होती है, कभी सृष्टि तो कभी विनाश। ये देखती हैं, कभी ये सहारा तो कभी विश्वास। सदियों से ये खिलाए पीढ़ियों को निवाला, और हर निवाले में हो शक्ति भोग आटा। जब हाथों से खिलानी है 2 वक्त की रोटी, तो वो जरूर हो शक्ति भोग आटे से बनी। अपने देश का नंबर 1 आटा। कुनाल ज्वेलर दे गहने, वाह पई वाह क्या कहने। गहनियां नाल भर ले जाओ, घरवाली नू हूर बनाओ। कुनाल ज्वेलर ते आओ, गहनियां नाल सज तज के बागो बाग हो जाओ। असी तुहाडी पसंद दे 22 ਅਤੇ 24 कैरेट दे कड़े, चेन, कॉइन्स, डायमंड कट बैंगल्स आर्डर ते तैयार करते हाँ। गहनियां दी रिपेयर भी इत्थे ही करते हाँ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਸਟੋਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਐਲਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 7184787200। याद रखो कुनाल ज्वेलर 37-08 74 स्ट्रीट जैक्सन हाइट्स न्यूयॉर्क। For all your legal matters including immigration, bankruptcy and credit card problems, divorce and family law, landlord and tenant matters, criminal and personal injury, call Gahey and Associates for a free initial personal consultation at 718-263-5999. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल आ जाए, तब हम आपका साथ देंगे। Anytime you have a complex immigration matter, remember, मैं हूं ना। अपने देश की सभ्यता, अपने ही लोग, अपनी मातृभूमि आपके पास लाते हुए, अपने देश की हर ग्रोसरी, आपका अपना बाजार।
Apna Bazaar, cash and carry, with locations in New York and New Jersey. सुपना चाहे शानदार कार दा होवे या ऑफिस दा, सच करता है सहारा कंस्ट्रक्शंस, जिथे रेजिडेंशियल, कमर्शियल, न्यू हाउस कंस्ट्रक्शन, मॉडिफिकेशन, फ्रेमिंग, एक्सटेंशन, डॉर्मर, रेनोवेशन, इंटीरियर या एक्सटीरियर हर तरह की सुविधा अवेलेबल है। साडा पता है 25312 85 एवेन्यू, बेलरोज, नाइल 11426। और जानकारी ਲਈ 102 फैमिली कस्टमाइज्ड हाउसेस ਲਈ ਅਤੇ फ्री एस्टीमेट ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 7188316970 ਐਂਡ 7182855945। ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ फ्री एस्टीमेट ਲਈ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Jasprit Singh, attorney at law. For all your immigration matters, asylum cases, deportation, family law, divorce, bankruptcy, entertainment visas, green card, etc., please contact the law offices of Jasprit Singh. With over 15 years of experience, we have handled many critical cases. We have 4 offices conveniently located in New York, Fremont, Sacramento, and Fresno. For free consultation, please contact 718-533-8444, 510-657-6444, 559-271-5511, 916-372-4448. असली इंडिया, यही तो है असली इंडिया, वो असली मसाले MDH, यही असली इंडिया। ओबामा केयर अनुसार 2014 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਨਸ ਲਈ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਲੈਣ 'ਚ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ओबामा केयर ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਹੈ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ओबामा केयर ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। Maza, hey, you good and juicy, honey, drop fresh, you see, Maza. Young or old, sabhi hai peete, everyone ke man ko jeete, party function kabhi bhi piyo, all time favorite drink hai kholo. Maza, 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 hey, you good and juicy, high drop, hey, fresh, Maza. ਕਹਿੰਦੇ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਨਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਭਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਚੱਲੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਓ ਸੋ ਸਵੀਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਓ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵਿਸਕੌਨਸਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਬਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੈਨਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟੇ। ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮਿਸਿਸ ਚਾਵਲਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਟਲਾਂਟਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ। ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਰਮ ਆਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਇਹ ਮਾੜਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ 50 ਸਾਲ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ डाउन हो जाता है, उन्हें अपने आप पे भरोसा खत्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इनमें ना तेरों में हाँ जी रब को भरोसा उन्हें पहले गवाया होया ते इस पासों ही उन्हें कख नहीं मिलता, वो बंदा कह लो भाई बेकार हो जाता, अपने आप तो भी उसका भरोसा उठ जाता। हाँ हाँ उड़ जाता बिल्कुल, और अपने आप से विश्वास नहीं रहता। हाँ जी साडे गुरु बाबे ने तजो से आनंद सुरजरो सिमरो हर हर राहे। बिल्कुल है देखो ये नहीं होगी कि मैं रोज सुबह का पाठ करनी है तो बोलने लगे भूलती पई है। सिमरो एक आस मान रखो दुख परम तजो से आनंद सुरजरो सिमरो हर हर राहे। एक आस मान रखो दुख परम पाओ जाए, दुख परम ते पाओ। हाँ जी दुख भी जाएगा, परम जेडे अंधविश्वास ने वो भी ते पाओ भी जाएगा, डर डर भी निकल जाएगा। बिल्कुल वो भी चला जाएगा। यही सब तो बड़े रीजन हैगे ने, अनपढ़ता अज्ञानता डर भेड़ चाल। हाँ ते गुरु बाबा कहंदे ना, गुरु सुखमनी साहब भी तुका ने ना तजो सियाणप सुरजणो, अपना जेड़ा झूठे तुहाडे दिमाग विच फतूर चढ़े ना सारिਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। दुख परम बहुत पाओ, दुख भी परम भी वहम पाओ डर भी, सब तीनों चीज़ां चलिया जाए, सब निकल जाएगा। साडी गुरबाणियां साडी गुरबाणी ते पुत्र दुनिया दी हर चीज़ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਹਾਲੇ ਵੀ पढ़े लिखे हो के भी वहम वहम मुंदरी पा लो, रिंग पा लो, थोड़े वो बीमारी खत्म हो जाएगी। हाँ जी बड़ा कुछ बच्चा मारो ये करो वो तानू नजर लगी हुई है। हाले तक पढ़े लिखे को मैं सुननी है कि नजर लग जाती ने बंदे नूं। हाँ जी गुरु बाबे दी ना लगे, दुनिया ही नजर लगी ते दुनिया दी लग गई ते तारन वाला ते वो हैगा ही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैं ज्यादा बोल रही वैसे मैं भी काफी सोच साच लेनी है, पर मैनू हिम्मत भी घट गई। आई एम 79 years old। आई नो आंटी जी थैंक यू सो मच, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਾਠ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਸ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਬੱਚੇ। ਓਕੇ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪੇਜ KTKM ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
बातों की अपनी दास्तां होती है, कभी सृष्टि तो कभी विनाश। ये देखती हैं, कभी ये सहारा तो कभी विश्वास। सदियों से ये खिलाए पीढ़ियों को निवाला, और हर निवाले में हो शक्ति भोग आटा। जब हाथों से खिलानी है 2 वक्त की रोटी तो वो जरूर हो शक्ति भोग आटे से बनी, अपने देश का नंबर 1 आटा। कुनाल ज्वेलर दे गहने, वाह पई वाह क्या कहने। गहणिਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੂਰ ਬਣਾਓ। ਕੁਨਾਲ ज्वेलर ਤੇ ਆਓ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜ ਤਜ ਕੇ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ 22 ਅਤੇ 24 ਕੈਰਟ ਦੇ ਕੜੇ, ਚੇਨ, ਕੋਇਨਸ, ਡਾਇਮੰਡ ਕੱਟ ਬੈਂਗਲਸ ਆਰਡਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਸਟੋਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਐਲਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 7184787200। याद रखो कुनाल ज्वेलर 37-08 74th Street, Jackson Heights, New York. For all your legal matters including immigration, bankruptcy and credit card problems, divorce and family law, landlord and tenant matters, criminal and personal injury, call Gahey and Associates for a free initial personal consultation at 718-263-5999. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल आ जाए, तब हम आपका साथ देंगे। एनी टाइम यू हैव अ कॉम्प्लेक्स इमिग्रेशन मैटर, रिमेंबर, मैं हूं ना। अपने देश की सभ्यता, अपने ही लोग, अपनी मातृभूमि आपके पास लाते हुए, अपने देश की हर ग्रोसरी आपका अपना बाजार। Apna Bazaar, cash and carry, with locations in New York and New Jersey. सुपना चाहे शानदार कार दा होवे या ऑफिस दा, सच करता है सहारा कंस्ट्रक्शंस, जिथे रेजिडेंशियल, कमर्शियल, न्यू हाउस कंस्ट्रक्शन, मॉडिफिकेशन, फ्रेमिंग, एक्सटेंशन, डॉर्मर, रेनोवेशन, इंटीरियर या एक्सटीरियर हर तरह की सुविधा अवेलेबल है। साडा पता है 25312 85 एवेन्यू, बेलरोज, नाई 11426। और जानकारी ਲਈ 102 फैमिली कस्टमाइज्ड हाउसेस ਲਈ ਅਤੇ फ्री एस्टीमेट ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 7188316970 and 7182855945। ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਈ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Jasprit Singh, attorney at law. For all your immigration matters, asylum cases, deportation, family law, divorce, bankruptcy, entertainment visas, green card, etc., please contact the law offices of Jasprit Singh. With over 15 years of experience, we have handled many critical cases. We have 4 offices conveniently located in New York, Fremont, Sacramento, and Fresno. For free consultation, please contact 718-533-8444, 510-657-6444, 559-271-5511, 916-372-4448. असली इंडिया, यही तो है असली इंडिया। ओ असली मसाले सच MDH, यही असली इंडिया। ओबामा केयर अनुसार 2014 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਨਸ ਲਈ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਲੈਣ 'ਚ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ओबामा केयर ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਹੈ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ओबामा केयर ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। Hey, you good and juicy, honey, drop fresh, you see. Maza.
ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪੇੜ ਚਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਫਸਦੇ ਗਏ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭੇੜ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਲੈ ਫੜ, ਤੇਰਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲੈ। ਵੀ ਉਹ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੋਲੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਲੌਜਿਕਲੀ ਕਾਲ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਮਲਜੀਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਐਂਬੀਗੁਇਟੀ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੌਰੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਲੌਜਿਕਲੀ ਕਾਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਵਰਾਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਰਾਜ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਰੱਬ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਭੇੜ ਚਾਲ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਜਾਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੋਚੀ। ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਘਰ, ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਕਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ, ਕਦੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਪੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬਿੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ 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 ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਕਈ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਵਾਂ? ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵਜ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ। ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਗਾਵਾਂ? ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਿਤੋਂ ਲੱਭ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਲੱਭੀ, ਬਿੱਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਵਾਮੀ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं पता, फिर भी मैं तुहानू फॉलो करके करांगी। क्यों करांगी वो फॉलो? कि मेरा काम भी ठीक हो जाए। हो सकता मेरी प्रॉब्लम ही ना होए। असी आ करते हैं, असी वो करते, असी कितना कुछ करते हैं बिना किसी रीजन दे, बिना किसी वजह दे और बिना उसका रिजल्ट जाने हुए। मैनू लगता है जिहड़े अंधविश्वास दे विच विश्वास करके वहमां भरमां दे विच पै के काम करते हैं, वो उन्हां चीज़ां तो उन्हां मुश्किलां तो निकलते नहीं, होर अंदर वड़ते जाते हैं, होर उसके अंदर धसते जाते हैं, जिस दे नाल उन्हां दी लाइफ जिहड़ी हैगी उन्हां दी जिंदगी सौखी होण दे बजाय होर औखी हो जाती है। वो किवें? पहला तो एक सवाल सी मेरा ये काम नहीं होया मैं ते तां कीता, जदों नहीं होया होर टेंशन, होर तुसी अपने ब्रेन का जिहड़ा तुहाडा दिमाग हैगा उसनूं होर टेंशन दे रहे हो। काम नहीं होया नाल डिप्रैशन भी आ गया, मैं तो ये भी कर लिता सी तां मेरा डिप्रैशन हैगा वध गया, मेरा ये काम पूरा नहीं होया, उस दे नाल तुहाडी अपनी सेहत भी विच आ जाती है, सेहत खराब कर रहे हो सोच सोच के भी इन्ना कुछ हैगा सोचण लई कि तुसी सिर्फ आही सोचना अंधविश्वासां नूं। जिसने एक बार फिर कहनी आ भी जो आप ही अन्ना हैगा वो किसी नूं की राह विखाएगा। जिसने सानू सारियां नूं अंधविश्वास चों वहमां भरमां चों निकलन वास्ते आप धरती ते आके सानू उस बारे दसिया, असी उहनूं भुल गए हाँ। ते फिर उही विश्वास ते भी बिल्ली ने रस्ता कटता, असी सड़क नहीं क्रॉस करनी। किन्ना कुछ हुंदा है, किन्ना कुछ हुंदा है। मैनूं एक गल होर याद आ रही है, एक जोक भी सीगा, उत्थे भावें कहंदे बिल्ली रोंदी होवे कि बंदे ने मेरा रस्ता कट दिता हैगा। सो क्यों कदी वो सोचते ने? सिर्फ असी ही सोचते आ। निकलो ऐना वहमां भरमां दे विचों, विश्वास करो, नाम जपो उस परमात्मा दा, क्योंकि जेड़ा रस्ता उसने सानू दिता, जेड़ा रस्ता उसने सानू विखाया, उस तो साफ सच्चा ते फलदायक रस्ता होर कोई नहीं हैगा। एक बारी मैं तुहानू दस्सिया सीगा कि कहंदे ने लाइफ इज़ नॉट अ बैड ऑफ रोजेज़, जिंदगी जिहड़ी हैगी वो फुल्लां दी सेज नहीं हैगी। पर इस दे नाल ये भी कहा जाता है कि रात तो बाद सवेरा आंदा ही आंदा है, पतझड़ तो बाद सावण आंदी ही आंदी है। अज दुख ने कल सुख आणगे ही आणगे। सो उसका नाम जपदे जपदे, उसका नाम लैंदे लैंदे अपना कर्म करो। ये भी कहते हैं ना कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, क्योंकि तेरा जिहड़ा काम हैगा वो काम करना है, फल की चिंता करना नहीं हैगा। फल उन्हें आपे दे देना तेरे कर्मां नूं वेख के। सो हुण मैं लैनी है तुहाडे कोलों अलविदा, क्योंकि कल मैं तुहानू दोबारा मिलना हैगा एक नवे विषय ते गल करन लई। भी नवा विषय सोचना पैना है बड़ा, जिहदे नाल सानू होर बहुत कुछ सीखण नू मिले, जानन नू मिले। पर फिलहाल सरप्राइज हैगा, कल नू दस दियांगी सवेरे। पर फिलहाल एक बारी फिर छोटा जिहा मैसेज इस स्टोरी तो मैनू लगदा जिहड़ी मैं तुहानू सुनाई हैगी बिल्ली वाली, जेकर तुसी आराम नाल घर बैठ के 2 मिनट कट के सोचो भी अज रीत ने एक स्टोरी सुनाई सी ते ओनू याद करके वेखिए ते तुहानू अपने आप नू समझ लग जाएगी। मैनू लगदा तुहाडी अखां दे सामने सब कुछ आ जाएगा। उन्हें वो काम कीता सी, मैं ओनू कॉपी कीता, मेरे नाल की होया, मेरे नाल की नहीं होया, सब कुछ तुहाडे सामने आ जाएगा। तो शायद तुहानू ये भी पता चल जाए कि इन्हां दे विच कुछ नहीं हैगा, इन्हां चों बाहर निकलीए। ठीक है, सो हुण मैं चलदी हाँ, क्योंकि कल दा विषय लैके आने की तैयारी करनी है। सो अखीर दे विच करांगे दुख सुख सांझे, मिलावांगे खुशियां बेहिसाबी। रोज़ वेखो एक तो दो कैट पंजाबी। सत श्री अकाल। अपनी बोली अपनी पहचान, पंजाबी हर महफिल दी जान, पंजाबियां दी है वखरी शान। अपनी बोली अपनी पहचान।